సత్యనారాయణ గారు, కోమరెడ్డి శ్రీనివాసరావు, కోమరెడ్డి రామకృష్ణ గారు, శ్రీమతి షహనాజ్ రఫీ, సెక్రటరీ, కోమరెడ్డి అమర్జిత్ కౌర్, AITC National General Secretary, and from the Porata Committee, C.H. Narsinghrao, Adinarayana, Rajshekar garu, and J.D. Lakshminarayan garu, Chalasani Srinivas garu, పెద్దలు ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు. మీ అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు మాట్లాడితే తెలుగులో మాట్లాడినా లేకపోతే తెలుగు రాని తెలుగు రాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. అదే అదే అంటే ప్రెస్ వాళ్ళకి నేను చిన్నప్పుడు హైదరాబాద్ లో చదువుకుంటున్నప్పుడు విశాఖ ఉక్కు మన హక్కు అని, ఆంధ్రుల కంటే మనంతా ఆంధ్రులే కనుక అందులో అది మన హక్కు అని ఆ స్లోగన్ చెప్పి చెప్పి చివరికి ఆ ఫ్యాక్టరీ వచ్చే వరకు ఆ ఉద్యమం ఏదైతే జరిగిందో, నా ఉద్దేశంలో ఇది మొదటి ఉదాహరణ. దేశంలో ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టడానికి ఒక రకమైన ఉద్యమం చేసి దానికి ఆధారంగా అమరవీరులయ్యి ఎంత 32 మంది అమరవీరులయ్యాక ఆ త్యాగాలన్నీ చేసిన తర్వాత ఇది సాధించాం. ఇవాళ దాన్నే అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మోదీ గారు. దాదాపు ఈ 3 సంవత్సరాల నుంచి English. So this is probably one of the longest struggles that is going on in the country to save national property. What is the Vizag Steel Plant? It is the property of the people of our country. It's any public sector is actually the people's property. The people are the owners of India's wealth and India's public sector. That is why when our constitution was drafted, the sovereignty of India lies with the people. People are the masters. That's why the constitution preamble begins saying, "We the people." So the sovereignty is exercised by the people by electing their representatives, who will form a government in the legislature or in the parliament. But that executive of the government is accountable to the parliament. The parliamentarians are accountable to the people. That is how people exercise their sovereignty. Now, if people are the owners of India, the sovereign masters of India, then the wealth of India, the owners are the people of India. Governments that come and governments that go, they are just the managers of people's wealth. No government can sell national property without the concurrence or the agreement of the owner, that is the people of our country. And if a manager, that is the government, sells the public property without the consent of the people of India, then that manager will have to be changed, otherwise the country cannot be protected, and that is what we have to do, ensure that Modi government does not remain, because as long as it is there holding office, it has decided to privatize every paisa of your national wealth, and that is a conscious decision that they have taken. This comes up because I cannot see any reason why Visakhapatnam Steel Plant will have to be in losses. This is the only steel plant in the country which does not have captive iron ore mines. Alright? This is the only steel plant. And this has been a struggle for these iron mines to be given to Visakhapatnam Steel Plant. Some were allocated earlier, but even those were not given. But nevertheless, it continued to, and you just heard the amount of dividend that it is paid to the government of India. What was the initial investment, and much more than that has been paid to the government of India, and it's currently valued at more than 3 lakh crores of rupees. What the government, I think, initially invested
is something to the tune of 5,000 crores. 5,000 crores of the initial investment, today it's valued more than 3 lakh crores. This is the private property and the national asset and national wealth. So I remember when, I think it was the last October, during the budget session, there was a very big demonstration in Vizag at the steel plant. I was there, we went there, and there was a big yatra conducted by our party in defense of the steel plant. And even there, the demand that was being made was low. This is a perfectly viable unit. You have a captive port with it, that is the Gangavaram thing, which could have been used as the only steel plant which has a near a port, a near a seaport. But that Gangavaram has gone to Mr. Adani and many other things have gone to Mr. Adani. And in that process that has become privatized. Now no captive mines and the port has also been privatized. Now to privatize the steel plant itself. There is a very simple solution. The government of India, the same Modi government, has fixed up a target of 3,000 metric tons, 300 metric tons by 2020. Now the way to achieve this target would be to actually merge the Visakhapatnam steel plant with the same. A merger with SAIL and Visakhapatnam steel plant would actually re-synergize both the units and give it a much better shape. It is perfectly possible that solution is there. But with the habit of handing over everything in this country to a few chosen crony friends of our Prime Minister, all these assets are being handed over to them. And this is backed by very bogus claims about the state of our economy. Now today, you have said that Make in India, we heard Mr. Modi yesterday replying to the presidential debate, address on the president. President said there is a debate motion of thanks. And there he was saying that it was a great success that is Make in India. Make in India has been a great success. What is the actual story? In 2013-14, that is the base year for Make in India, to 2023-24. The target was what for manufacturing growth as a proportion of GDP. Make in India target was 14%. 14% of your GDP should be coming from the manufacturing sector. What is the reality today? It is 5.9. Make in India target was that the manufacturing growth should be 14%. It is actually 5.9, I'm sorry, the figures are the other way around. 5.9 is the growth of the manufacturing sector when the target is 14%. The GDP share target is 25% and the share. But then the logic of Make in India being a success is why the private sector is more efficient than the public sector. That is why you must sell all your public sectors to the private sector if you want to for a better economy. But every single statistics that Mr. Modi is putting out is actually based on false premises. In English there is an old saying which says lies, dandelions and statistics. So statistics is the highest form of lying also. How you utilize it. And that is exactly how they are manipulating the statistics. I can give you various examples. But the fact of the matter remains that if we have to save our assets, save our public sectors, save our property, and re-establish the sovereignty of the people of our country over our national assets, then it is essential that this Modi government must be separated from holding office and must therefore be defeated in the coming elections. Otherwise, we cannot forget saving Visakhapatnam steel plant. We cannot save our constitution, we cannot save our democracy, we cannot save the secular democratic Republic of India. The whole struggle today, or the effort today, is to convert this secular democratic
republic, the character of the Indian republic as defined by the constitution, to convert that character into a very authoritarian, a fascistic Hindutva Rashtra towards which they want to take all of us together. Whatever be the belief and faith of an individual, we respect it. Everybody's right should be protected, we'll protect it. But that doesn't mean that the secular democratic character of India, based on the premises of self-reliance, building our own asset, that can be destroyed. That has to stop. That is why what we are demanding right now is let there be a merger of the Visakhapatnam Steel Plant with the SAIL. And this should be ensured so that it will be an asset for the country as a whole. And to make this as an asset, this must immediately be done, and then the rest of it follows, because what has been given your furnace 3 to the Jindals now. To the Jindals. So another private entrepreneur, and slowly, by ensuring that the Visakhapatnam Steel goes on into permanent loss making, slowly it will be taken over by the private owner. And that is the whole game plan. If you have to stop that, you have to stop this government from taking its decisions of selling our national property and looting our national assets. So that is the fundamental issue before all of us today. అంటే విశాఖ ఉక్కుని కాపాడుకోవాలంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె నుంచి దింపితే తప్పితే అది సాధించలేము. అందుకోసం మనందరం కలిసి మన ఈ ఐక్యతని కాపాడు పెట్టుకుంటే తప్పితే ఇది కుదరదు, ఇది జరిగే విషయం కాదు. అందుకోసం మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మన వల్ల అవుతుంది కదా, మన వల్ల అవుతుంది ప్రయత్నించాలి. అందుకోసం కదా ఇక్కడ వచ్చింది. అవతల కూర్చుంటే ఎలా అవుతుంది? అప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుంది. విశాఖ ముఖ్యం కాదు, అంతా ప్రావీణ్యం లేకపోతుంది. మీ బ్రతుకు కూడా, మీ బ్రతుకు నా బ్రతుకు మన బ్రతుకు finally what I would want to you is that this is a factory that has been established after a great amount of sacrifice. It's got an emotional link with the people of Andhra. And this is something that has to be protected. If this has to be protected, then it is a political fight. We cannot say for economic struggles, we will come with the Porada Committee and we will join this. But politically and electorally, we will vote for only those parties which are bent upon privatizing our national assets. They both can't go together. And that is why I have said when the LIC union was doing a big, huge campaign all over the country against privatization of the LIC. I remember they also appealing to the union members there, saying if you want to stop the privatization of LIC, you should make sure that in the parliament there are members who will not vote for the privatization of the LIC. You can't fight in the streets against privatization and vote for those people who will go and privatize in the parliament legally. And that's exactly what happened. Big struggles outside, but in the parliament, the majority was for the privatization and the process of privatization, the IPO thing that began in the LIC. So we cannot separate these two. Economic struggle is different from political struggle. So we'll have to ensure that if this privatization has to stop, this government was bent upon privatizing everything in this country and looting our national assets. That must be separated from holding the reins of government, and that must be separated from controlling state power. If that has to be done, then this government has to be defeated. So I can assure you on behalf of the CPI that we have always been completely with your struggle. We've always been associated with various things to improve the steel plant and the facilities there. Sonia was here, she can tell you about all the struggles that were led
where our party, our leaders, in order to get better facilities there, we shall continue. The CPIM shall continue to be with you in this struggle, and we are determined that if we are all united, the strength of our unity can stop this privatization drive that is being continued. So we will succeed if we are all united, and my appeal is all of us must be united. And my party will give you full support in the struggle to save the Visakhapatnam. And once it is saved, and once it is re-established and it's merged with SAIL, I'm sure it will turn out to be one of the best steel producing companies, not only in India but in the world, because the quality of steel that can be produced there is of an excellent grade. So with these words and continuing to reiterate CPIM support, I take leave of you and congratulate you on the struggle that you have been carrying on for such a long time, and wish you all success in the future for further strengthening the struggle and links with the people of Andhra Pradesh and India. With this appeal to all of you, let us be united and let us succeed. Thank you. ట్రేడింగ్ నాయకులు నరసింహరావు గారు, ఆదినారాయణ గారు, వేదిక మీద ఉన్న రామకృష్ణ గారు. ఈరోజు నేను ఢిల్లీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన అడిగారు, ఎందుకు వచ్చారండి ఢిల్లీ అని. మా విశాఖపట్నం దమ్మలపాటాలు పొరపాటానికి వచ్చాను. విశాఖపట్నం స్ట్రీట్ ప్లాంట్ చదువుకోవడానికి వచ్చాడు. ఆయన తొలగుకుంటూ వస్తే ఢిల్లీలో వచ్చారంటే ఎక్కడున్నాడని చెప్పండి అని అన్నాడు. పార్లమెంట్ లో ఉన్నాడు కోరుకున్నాడు. అందుకని వచ్చాము. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది జాతీయ సంపద. ఈ జాతీయ సంపద విశాఖపట్నం ప్రజలుగా దేశ ప్రజలు కూడా కాపాడుకోవాలి. దేశ ప్రజలు ఆస్తిని అమ్మే హక్కు మోడీకి లేదు. ఇతర మిగతా చెప్పారు, మిగతా వక్తులందరూ కూడా చెప్పారు. ప్రజలాస్తి అమ్మకాలు వాడేవారు. వాళ్ళ అత్తగారి సొమ్మ లేకపోతే మేమామ సొమ్మ అయింది. అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టు తీసుకొచ్చే జిల్లాలతో లేకపోతే మిట్టలతో లేదా అదానికో ఒకటి చెప్పేస్తారంటే ఆయన కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ఒక విడుదల చేసుకోమనండి. వాళ్ళు ఏదో తోమపడం ఇస్తే తీసుకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలుస్తాడు, ఏడుస్తాడు, సస్తాడు చేసుకోమనండి. మన ఆస్తులు అమ్మడానికి వాడేవారు. అందుకని మనం ఢిల్లీలో ఏడవడానికి రాలేదు, పోరాటానికి వచ్చాం. అందుకని పోరాటం సాధించుకోవాలి. 2 సంవత్సరాల పాటు స్ట్రాటజిక్ సేల్, 3 ఏళ్ళు స్ట్రాటజిక్ సేల్ అంటే లాభాలు వచ్చినా అమ్ముతాం, నష్టాలు వచ్చినా అమ్ముతాం, ఎఫిషియన్స్ ఉన్నా అమ్ముతాం, ఇన్ఎఫిషియన్స్ ఉన్నా అమ్ముతాము. మా వ్యాపారం చేయడం మా ప్రభుత్వ పని కాదు. అందుకు నేను అమ్మేస్తాం మరగాలి మడానికి ఎందుకు అమ్మలేకపోతే అదే కారణం ఒక విజయం. ఇంతకాలం అమ్మలేకపోతే చివరికి దొడ్డిదాన్ని తీసుకుని జిల్లాలో ప్రవేశపెట్టాడు. ఆ జిల్లాను కూడా ప్రవేశపెట్టాలని లేదు, శైలి వారి శైలి వెనక్కు గుండి జిల్లాలు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు దేశంలో. దాని మీద ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలో పోరాటం చేయడానికి అన్ని పార్టీలు కూడా అవేర్నెస్ పెంచి రాబోయే ఎన్నికలు ఎజెండా కావాలి. విశాఖపట్నంలో ఎవరైనా సరే ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్ముతామనే పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చినా సరే వాళ్ళకి పరోక్షమైన ఎన్నికల్లో తోడ్పడిన ఎన్నికల తర్వాత వాళ్ళు అధికారంలో అవడానికి తోడ్పడిన సరే అలాంటి వాడు మన కడప పక్కకూడదని ప్రతి ఇల్లు కూడా మారుకోవాలి. ఎవరు చెప్పారు మంచి ప్రతిపాదన, ప్రతి ఇంటి ముందు స్టిక్కర్ అంటించాలి. మన స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల ముందు కాదు, మొత్తం మీరు రాష్ట్రాన్ని మొత్తం ఇస్తే రాష్ట్రాలు కూడా అంటించాలి. ప్రతి ఇంటి ముందు మన రాష్ట్రాన్ని దొంగలు చేసి విశాఖపట్నం స్టీల్ అమ్మడానికి వచ్చే దొంగల్ని ఇంటి కడప దొంగని వద్దు, ఆ దొంగలు కాపలా కాసేటువంటి వాళ్ళ పార్టీలను కూడా తిప్పికొట్టండి అని చెప్పి అవేర్నెస్ కన్సల్ట్ ఎన్నికల్లో తెలుస్తారు. ఇప్పటిదాకా 3 ఏళ్ళు ఇంతలాగా ఈ పోరాటం నడుస్తుంది ఎవరు అనుకోలేదు. మనం ఒక 3 నెలలు 6 నెలలు అయిన తర్వాత కొంతమంది కార్మికులు అడుగుతున్నారని వాళ్ళు చెప్పారు. మన కార్మిక నాయకులు అన్నారు, ఎంతకాలం ఉంది శిబిరం, ఎంతకాలం ఈ కోరమాపాలలో దీన్ని ఏదో రకంగా వైడప్ చేసేసుకున్నాం, ఇది మనం మోడీ దెబ్బ నిలవలేము అని చెప్పి అన్నారు. మోడీ దెబ్బకు నిలబడి ఈరోజు దాన్ని నిలవరించినటువంటి ఘనత మంది. అందుకని నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన అంగన్వాడీ కార్మికులు మన 42 సమ్మె చేసి చరిత్రలో ఎప్పుడు లేదు. ముక్కుపెట్టి గుంజారు. చివరికి సమ్మె ముగించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక పత్రం ఇచ్చారు, మేము ఇక నుంచి సమ్మె చేయము, మేము డ్యూటీలో చేస్తామని రాసిచ్చే జాగ్రత్త చించి అవసరం పడేసి మేము సమ్మె ముగించి ఒక జాగ్రత్త నాయకులు రాసిస్తే సచ్చినట్టు తీసుకొని డ్యూటీలు చేసుకున్నాం. అది కార్మిక శక్తి.
అందుకని అన్న ఒకటి ఉంటే 1,00,000 మంది కార్మికులు అంగన్వాడీ ఏ రకంగా పట్టుదలతో వాళ్ళు సాధించారు. ఇక్కడ వేల మంది మద్దతు, కోట్ల మంది మద్దతు ఉన్నటువంటి వేల మంది విశాఖ కార్మికులు కూడా విజయం సాధిస్తారు. నిరాశ పడద్దు, మనం వెనక్కి తగ్గొద్దు, ఈ పోరాట పడిన నిరాశ కొనసాగించండి. అన్ని పార్టీలు సత్యనండి, ఎవరు బీజేపీ కూడా ఎవరైతే అమ్ముతున్నాడో ఆ తమ్ముడు పకాలు పుచ్చుకున్నాడు కూడా మీరు ఆగిపోతుందని చెప్పుకొని బతకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది విశాఖపట్నంలో. ఇంకా అంతకన్నా దౌర్భాగ్యం అక్కడ ఉంది. ఆగిపోయిందని సత్యం వేరే విషయం, పార్లమెంట్ ప్రకటించలేదు, కానీ అక్కడ వచ్చి అక్కడ చెప్పుకోవాల్సి ఉంది. కాలేజీలో ఆగిపోయింది ఆపేశాం అనేది అయిపోలేదు ఉందా ఆయన అడ్రస్ లేదు అక్కడ ఎవరికి మీరు పెట్టలేదు కదా ఏం పోరాడేది లేదా మా తరఫున. అందుకనే మీరు ఆ విషయంలో రాజీ పడద్దు, ఆ విషయం రాజీ పడద్దు. రాజకీయ పార్టీ కదా మన ప్రెసిడెంట్ కూడా చూస్తున్నాం కదా, అదే రాజకీయ పార్టీ అదే కదా. రాజకీయ పార్టీలు తెలిసినామండి. ఈ విషయంలో వచ్చినప్పుడు ఉండండి. రామకృష్ణ గారు చెప్పారు, పార్టీలు కూడా ఏర్పడతాయి ఉపయోగించాలి. మీరు ఒత్తిడి చేసి వాళ్ళని నిలబెట్టండి. ఇప్పుడు అందరూ ఒకటి అయిపోతున్నారు కదా, మీరు అందరూ ఒకటి అయ్యారు కదా. రాజకీయ పార్టీ రామకృష్ణ అదే చెప్పాడు, రేడియోలో అందరూ ఒకటి అయ్యాయి కాబట్టి అందరూ వచ్చి మీ అందరూ నిలబడాల్సింది. మీరు అవకాశాలు లేకపోతే పార్టీలు ఈ విషయంలో మీ సొంత రాజకీయ అభిప్రాయాలు కాదు, ఉమ్మడి అభిప్రాయాలు, ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు మనల్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ముందుకు రావాలి. ఇది దీంట్లో గెలిస్తే రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఒక పాఠం అవుతుంది. వీళ్ళ దగ్గర మనం మోసం చేసుకోవాలని పాఠం నేర్పించాలి. పోరాడి పాఠం నేర్పించాడు, ఇక ముందు ఎన్నికలు కూడా పాఠం నేర్పించాలి. దానికి ప్రచారం టేకప్ చేయాలి. విశాఖపట్నంలో అందరికీ ఆ సందేశం కూడా రాష్ట్రంలో కూడా పోవాలి. ఆ రకంగా రాబోయే 2 నెలలు కూడా మన ప్రత్యేక హోదా, విశాఖ ఉక్కు ఈ 2 కూడా మన హక్కులు అని చెప్పి దాన్ని మార్గంలో మనం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఈరోజు ఢిల్లీ వచ్చి ఇక్కడ కూడా కలపెట్టి ఈ విశాఖ ఉక్కును జాతీయ సమస్యగా ముందుకు తీసుకురావడానికి సహోదరులన్నింటి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున కూడా నేను మీ అందరికీ సంఘీభావం మద్దతు తెలియజేస్తూ సెలవు. The eyes of multinational companies and Adani, Jindal is on Vizag steel plant. BJP want to make strategic sale of RNL in the year 2021. Same year, in August 3rd and 4th, we had a big dharna in front of Jantar Mantar itself by the RNL. 1,000 employees has came and made a dharna for 2 days in Delhi. On those days, right now we are assembling here in the name of seminar to invite the attention of the nation against the strategic sale. We are fighting all these 3 years, from last 3 years, more than 3 years, our fight is going on. So we want to bring the message to the country that strategic sale of RNL should be stopped. Only problem when all the steel plants in the country is having captive mines. Why Vizag steel plant RNL is not having mines? This is the only problem for our steel plant. That's why we are spending every year 2,000 crores extra than all the other steel plants. We have paid so far 55,000 of crores to the national exchequer in the name of taxes and dividends to the government of India. Government of India has spent only below 5,000 to our Vizag steel plant, but we have with our own generated funds, the taxes have been paid, and with our own funds, the industry has been developed from 3 million to 7.3 million tons of capacity, generation capacity. Government has not paid even a single rupee. Even for given extension, it has taken 2 years. In 2004, when we are having a surplus amount of 6,500 rupees, 500 crores, we demanded the government give permission for expansion. Even for that, the government has taken by that time 2 years. And anyhow we got expansion, and now the capacity has been
expanded to 7.3 million crores. Now we are getting losses only because of lack of mines. Because of captive mines problem, the government has created, now they have introduced the Jindal company also in the name of supply of raw material without making financial assistance to our RNL. So this is the only problem, we are having only problem of captive mines. That is not, they are not solving. At least if they want any sincerity to this government, they can merge with the SAIL, Steel Authority of India Limited. It is having lot of mines, it is having mines for 200 years. So by merger, win-win situation will be there. Vizag steel plant will survive and definitely we will get profits, and SAIL also will improve. The nation want to have 300 million capacity by the year, by next 10 years. So the aim of the government also for expansion of the infrastructure, basic industrial steel, the production also will increase. So if any sincerity to the government should either allow captive mines or merger of RNL with SAIL, Steel Authority of India Limited, will definitely help for the economic strength of this country. So we are demanding the BJP government and to make pressure from all the political parties, especially all opposition parties and the government conducted. I request now Comrade Sitaram Yechuri, General Secretary CPIM, S. Punyavati Garu, Aidwa ఆల్ ఇండియా నాయకులు, అట్లాగే వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ప్రారంభ దినాల్లోనే స్టీల్ ప్లాంట్ హాస్పిటల్ రావడానికి పోట్లాడినట్టు నాయకులు కమిటీ ప్రయోజనాలు, లేకపోతే అలాంటి జనరల్ హాస్పిటల్ అలాంటి ప్రైవేట్ అయ్యేది. ఆయన స్వయంగా పోరాటంలో పాల్గొని నాయకత్వం వహించారు. అందుకని ప్రయోజన గారు వేదికగా రావాల్సిన కోరుతున్నాం. అట్లాగే you have for extending your strong support to the movement that is going on in Vizag against the strategic sale of Vizag steel plant. You have come directly many times to Vizag and attended and extended your support. Almost all the leaders are on the dais have personally visited the Vizag steel plant and extended their strong support earlier also. I once again thank you very much. Now, before inviting Sitaram Yechuri, I request the comrades who came from Vizag all the way, these comrades has came all the way when the budget session is going on in the parliament. That is the last session in this term. Vizag steel plant is the only shore-based steel plant in our country, which is having a speak the shortest. The thing is that yes, we have learned that Visakha Ukku Andhra Lokku, right? But I think that you have come today to speak something greater. It is not only the right of the people of Andhra, it is the right of the people of India. And that's why you have come here. That's why you have come to Delhi to speak that Visakha Steel Plant, Rashtriya Ispat Nigam Limited is not only the right of the people of Andhra, it is the right of the people of India. So the people of India has the responsibility to protect it. I think that's why you have come to Delhi. Friends, it's a long journey. As we have seen, it is the emblem of 32 martyrs' lives. And that's why it is the emblem of modern India. Modern India, not in the sense of only the modern technology, but in the spirit. That a modern India is the India where people will contribute to advance the modernity, the development, the progress, as well as the social ownership over the entire projects, capital, and
factories, mines, and over the state of India. That is the modern India that we envisage. And RINL is the emblem of that. Yes, logic, reason is with us. Yes, only with 5,000 rupees investment, we have given 55,000 crore, 5,000 crore rupees investment, we have given 55,000 crore rupees. So nobody can say why this plant will be privatized. Yes, we can claim that if the mines are given to us, if it is integrated, if the port will be with us, if NMDC, if SIL, if RINL, all could be integrated. Yes, we could run the best plant, most profitable, all industries put together. But you have seen, the government policies is to disintegrate, dismantle all the public sector, whereas in the private sectors, all the assets are centralized into the hands of the private firms. So it is the policy to disintegrate, to dismantle the public sector, whereas the private sectors, it is integrating and more integrating, more concentrating. In that premise, we are fighting here. Our fight not only to save Visakhapatnam steel plant, to save the India, to save the people of India. I think we have responsibility to take the story of the struggle of Visakhapatnam steel plant to every corner of the country where there are people, where there are workers, where there are farmers. And it is the responsibility of you to heighten the struggle from the economic to the political to the ideological level, because privatization is not only an economic attack, it is a political, it is an ideological attack, and it is a struggle between the people and the capital. So we desire our struggle will lead to a India where the India will be run by the people, the ownership will be in the hand of the people, and we will prosper together. Thank you. We are marching towards the 16th February, the largest mobilization of the workers and farmers in the country. We are heading towards the 2024 general election. All these struggles will be towards the struggle for a better India, with the rights in the hand of the workers, farmers, and the producing people of the India. With this, I congratulate you. With this, I want to extend my greetings from the CIM National Center. We will work together, we will march together, we will prosper together. Thank you very much. ఢిల్లీ వచ్చాం కాబట్టి నేను కూల్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం. కూల్గానే అనిపిస్తాను నాకైతే. కానీ ఎవడైనా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ గేట్ దగ్గరికి వస్తే అక్కడ తెచ్చుకుందాం, అది మాత్రం ఖాయం. ఒక మహిళా సంఘం, ట్రేడ్ యూనియన్ రెండింటిలోనూ ఉన్నాను నేను. బిహెచ్పి ప్రైవేటైజేషన్ ఆగింది. దాని వర్క్ ఫోర్స్ ఎంత, దాని క్యాపిటల్ ఎంత వైజాగ్ స్టీల్ తో పోల్చుకుంటే? ఎల్ఎన్టీ వాడిని తరి కొట్టారు, తెలుసు కదా. బిహెచ్పి కుటుంబాల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎల్ఎన్టీ వెహికల్ కదలకుండా, వెహికల్ ఎటుపోతే ఆటల్లో రోడ్ అంతా కూడా దొల్లి ఎల్ఎన్టీ వెహికల్ తరి కొట్టారు. కాబట్టి వాడు బిహెచ్ఈలో మెచ్యూర్ అయింది. హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్, సేవ్ ది షిప్ యార్డ్ అని చెప్పేసి మహిళలను కదిలి సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్, మొత్తం షిప్ యార్డ్ కుటుంబాలన్నీ తిరిగి సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ చేశారు. ఇవాళ షిప్ యార్డ్ ఏ ప్రైవేట్ వాడి చేతుల్లోకి వెళ్ళలేదు. అది ఏదో రూపంలో ప్రభుత్వం కంట్రోల్లోనే ఉంది. రేపు పొద్దున విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా అదే పరిస్థితి అవుతుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ ప్రైవేట్ వాడి చేతుల్లోకి వెళ్ళదు. వెళ్ళడానికి తీసుకురావడానికి ఎవరైనా వెహికల్ కనుక తీసుకొచ్చాడో కుర్మపాలెం గేట్ పక్కకు జనంలో మొత్తం వైజాగ్ స్టీల్ పర్మనెంట్ కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ మొత్తం కుటుంబాన్ని, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న అనార్గనైజ్డ్ సెక్టర్, ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ వర్కర్స్ ని, విశాఖపట్నం జిల్లా మొత్తాన్ని కనుక మనం కదిలించగలిగితే మోడీ కాదు కదా, వాడు అబ్బ కూడా ఏమీ చేయలేడు. ఇప్పుడు మన డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఉన్నది, టోటల్ దాని వర్క్ ఫోర్స్ ఎంత? 300 కదా. మన వైజాగ్ లో డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ 300 కదా.
ఇక్కడ మన వాళ్ళు కొంతమంది పాపం రమాలయం చూసి వద్దాం అనుకున్నాం. ఓడలో రమాలయం లేవా మనకి? ఈ జంతర్ మందిర్ దగ్గర ఒక వారం రోజులు ఉండి అదొక తీర్థయాత్ర. ఎందుకనంటే పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రతి సందర్భంలోనూ దేశంలో ఉన్న ప్రతి మూల నుంచి కూడా పోరాటానికి అక్కడికి వస్తారు. అదే మనకు తీర్థయాత్ర స్థానం. ఢిల్లీ వచ్చిన కొత్తల్లో అట్లాగే పోయారు. పోతే పాపం మా ఇంట్లో నుంచి ఒక 20 మంది 30 మంది ఓటు కట్టుకొని ఉన్నారు. డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఎక్కడో తగిలింది. విశాఖపట్నంలో మొత్తం దాదాపు కొన్ని వేల కుటుంబాలని సందర్శించి వాళ్ళ దగ్గర సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ దగ్గర 2 లక్షల సంతకాలు సేకరించారు. దేనికోసం? 300 మంది పనిచేస్తున్న డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ కోసం. అట్లాంటి కొన్ని వేల మంది పనిచేస్తున్న కేవలం వర్కర్స్ మాత్రమే కాదు, పెద్దలంతా మాట్లాడారు. అది మనకి ఎక్కడో గుండెలో టచ్ అయ్యే ఇష్యూ ఇది. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది దాన్ని మనం రక్షించుకోవడం మనకు చేత కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఇవాళ మనం వెత్త గురించి మాట్లాడుతున్నాం. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ వెత్త గురించి ఈ మోడీ ఇచ్చాడా లేకపోతే ఇంకో పుల్ల ఇచ్చాడా, ఎల్ల ఇచ్చాడా? ఇన్ని వేల మంది వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన కష్టార్జితం అది. ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ పనిచేస్తున్న టోటల్ వర్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరి కష్టార్జితం అది. ఈ కష్టార్జితాన్ని ఎవరో పట్టుకోవడానికి మన గుడ్లను చెప్తూ తూంతా కూర్చున్నాం, దాన్ని నిలబెట్టుకుందాం. మన ముందున్న కర్తవ్యం ఇది. అందుకని ఖచ్చితంగా ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్, ఇది నిలబడుతుంది, నిలబడి తీరుతుంది. కుటుంబం, పిల్ల, జిల్లా, ముసలి మొదట అందరినీ కలిగి మరి దీన్ని రక్షించుకోగలం అని చెప్పేసి నాకు విశ్వాసం ఉంది. మీతో పాటు మేము ఉంటాం. సెలవు. They and our steel plant, apart from that, they are working for the interest of this country. విశాఖకు గొడ్డు చెప్పి ఎంతమంది చెప్తాను ఆంధ్ర హక్కుని కాదు, తెలుగు జాతి హక్కుగా మనం భావించాలి. మీకు తెలుసు విశాఖపట్నం నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి, పాలకొండ నుంచి, అనంతపురం నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొత్తం అంతా కూడా తెలుగు జాతీయ హక్కు త్యాగం చేసి విశాఖకు ఆంధ్ర హక్కు అని. ఆ హక్కు మనకి చాలా మంది కనిపించడం చెప్పాను, అది కనపడేది. అక్కడ భవనాలు, యంత్రాలు కాదు, అది అనుకునేది తెలుగు జాతి గుండె చప్పుడు ఆత్మగౌరవంలో ఉన్న విశాఖ హక్కుది. అందులో స్పష్టంగా చాలా మంది మాట్లాడి నాకు చెప్పారు మంత్రి గారు చెప్పి పాటించారు కాబట్టి అందుకని ఒకటే చెప్తున్నాను, కార్యాచరణ స్పష్టంగా ఉండాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఎంపీ గారు కూడా ఎంపీ ఉన్నాక నేను 10 సార్లు చెప్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు ముగ్గురు ఎలాగ చేరువేల స్ఫూర్తితో ఎర్ర ఆగని అగ్నికరణలా పోరాడే శక్తులు, వామపక్ష శక్తులు మీ పక్కన ఉన్నాయి. అలాగే అక్కడ 2,45,000 ఓట్లు తెచ్చుకున్న లక్ష్మణ్ గారి పక్కన ఉన్నారు. అందరూ కనుక అన్ని పక్షాలు కనుక ఒక్కటే నిలబడితే ప్రపంచం ఏ శక్తి అక్కడికి వచ్చి విశాఖపట్నం చూపించండి. అది ఆపుతుందండి, అది ఆపుతుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో మాట్లాడతారు కదా, ఓటు మీద మనం చెప్తున్నాం. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను, ఎంత మన మోడీ గారు వస్తే ప్రత్యేక హోదా రామని కాదు, రాష్ట్రంగా దేశాన్ని 1000 సంవత్సరాలు కూడా వదిలేస్తారంట. 370 సీట్లు వస్తాయంట. ఎంత నేను చెప్తాను, నేను రాష్ట్రం నాది ఇట్లా కూడా ఇట్లా మాట్లాడాడు. ఒక స్టీల్ ప్లాంట్ ఆగదు. ఇందాక యశ్వర్ గారు చెప్పారు, రాజా గారు కూడా మన కుటుంబంలో కూడా వస్తాడు. అందుకని ఒక్కటే చెప్తున్నాను, ఇది పారాయణం పార్టీ కోరుకోవడానికి వ్యతిరేకం కాదండి. నేను ఉత్తర భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా వ్యతిరేకం కాదు. ఈ కుమా వ్యాపారులు పాలిస్తున్న దానికి వ్యతిరేకం. ఆనాడు అగ్నిస్ట్ వాజ్పేయి గారు అవసరం చాలా మౌలికమైన తేడా ఉంది. వీళ్ళు తమ వ్యాపారుల కోసం, ప్రయోజనాల కోసం పచ్చిగా పనిచేస్తూ ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రగతికి ఆ రోజు మోడర్న్ టెంపుల్స్ అనుకునే మోడర్న్ టెంపుల్స్ అర్థంగా మారలేదు. కానీ మోడర్న్ టెంపుల్స్ ఈ యూనిట్స్ ని మన బాధితులకు ఆశ్వసించేదాన్ని దీన్ని కూర్చేస్తున్నారు కదా, అది బాధగా ఉన్నారు. కూర్చుతున్నారు, మన ఆత్మగౌరవాన్ని కూర్చున్నారు. ఈ పోరాటం తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవమే జరుగుతుంది, మన గుండె మీద జరుగుతుంది, మన ఆత్మీయం జరుగుతుంది. ఇది కోల్పోయామంటే జాతీయ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతాం. ప్రత్యేక హామీ కోసం ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నాం అంటే అది పార్లమెంట్ వచ్చిన హామీ. దాంట్లో ఖచ్చితంగా మేము పక్కన వాటిలో తగ్గిపోతా వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు కడబుక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి గాయం జరుగుతుంది మాట్లాడుతుంటే ఇక చేయక కొట్టేస్తున్నారు. అందుకని అన్ని పార్టీలు చెప్తున్నాను, మేము మాకైతే ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు. ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, విశాఖపట్నం వస్తాం ప్రతి చోట. విశాఖపట్నం కాదు, ప్రొఫెసర్ గారు వచ్చే సరస్వతి రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇక్కడ సరస్వతి రెడ్డి గారు కానీ ఆవిడ పోతు బాలపాటి అమరావతి నుంచి అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి రేపొద్దున దండాకి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి కూడా అందరూ వస్తున్నారు. సరస్వతి రెడ్డి గారు ఎక్కడున్నా
నేను చెప్తున్నా. అందుకని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న కాదు 13.5 కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ దేశంలో. అక్కడ తీసుకెళ్దాం. కిందసారి కర్ణాటక వెళ్ళి ప్రచారం చేసాం. ఏ పార్టీ ఓటేమని చెప్పాలి, ఏ పార్టీలో ఓటించాలని చెప్పాం. అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఉత్తర భారతీయ జనతా పార్టీతో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎవరు పొత్తు పెట్టుకున్నా విశాఖ ఉక్కు కానీ, విశాఖ ఉక్కు తెలుగు జాతి గుండె అక్కడ ప్రతిఫలంగా అక్కడ కనపడతా ఉంది. వాళ్ళు మాత్రం రాజకీయంగా నిర్ణయం తీసుకోండి. మీరు తుక్కు 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 నా తోటి తమ్ముడన్నా మీ అన్నన్నా సరే తోటి ఆరోగ్యం బయటికి నేను చెప్తున్నా. అంతమంది నేను కావాలి డొనేషన్ కావాలంటే నేను కొంచెం స్థలం తెలియదు. ప్రతి ఇంటికి విశాఖపట్నం నేను తిరిగాను. ప్రత్యేకంగా ఇంటికి తిరిగినప్పుడు ఎక్కువగా కొంతమంది స్పందన లేదు. నేను అన్నదాన్ని మీ బాధ కూడా నేను ఫ్రీగా మాట్లాడతాను. అనేది ఇక్కడ స్పందన కనపట్లేదండి అంతా. అందువల్ల ఏం చేయాలి, మనం ఒక స్టిక్కర్ తయారు చేయండి. ఎక్కువ కాస్ట్ నాకు 1 రూపీ 2 రూపీ విశాఖ ఉంచుతానంటేనే లోపలికి వచ్చి ఓటారు కండి. లేకపోతే ఆ సమైక్యాంధ్ర పార్టీ బాబు కిరణ్ కుమార్ గారు ఎత్తేసారు. కానీ ఆ పార్టీ గుర్తు చెప్పండి. చెప్పుడు కదా తెలుసు కదా, 2 చెప్పులు. మీరు ఓటే విశాఖ ఉంచాలంటేనే ఇక్కడ అడుగు పెట్టండి, లేక గెట్ లాస్ట్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై తెలుగు. And also if you privatize, the reservation policy is going to be affected. That is another point which we raised in our public interest litigation. Because in the private companies there can't be any reservation. So that is where it is touching the foundations of the constitution. So all these points we have moved the public interest litigation, and let us hope that the courts will definitely deliver. And also the proposal what is submitted by the Porata Samiti is that merge sale with RINL with sale is a very valid proposition, and the government should take it up immediately and they should do it. Because as mentioned, because the government is taking this thing, government has no business to do business because everything has to be privatized. So I give a small quote and then I'll complete. When India got independence, Jawaharlal Nehru ji called for a meeting of all the army officers. Then he said, because we got just now the independence, why not the Britishers continue as army generals for some more time? Then there was one army officer by name Nathu Singh Rathod. He stood up and said, British have been ruling us for so many years. Why not we continue British as the Prime Minister also instead of you? బ్రిటిష్ మనల్ని ఎప్పటి నుంచో పరిపాలిస్తుంది కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా వాళ్ళనే పెట్టుకుందాము, మమ్మల్ని ఎందుకు అంటున్నారు అని అప్పుడు జనరల్ కరియప్ప గురించి ఆయన చెప్పాడు. వీ హావ్ ఎ మేజర్ జనరల్ కరియప్ప. హి ఈస్ ద బిగ్ మ్యాన్, సో హి వాస్ ది మేడ్ ది ఫస్ట్ జనరల్ ఆఫ్ ఆర్మీ. సో ఐ డోంట్ నో, కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం సూచించవచ్చు ఒక ప్రైవేట్ పర్సన్ నే మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఇండస్ట్రీస్ లో ప్రైవేట్ బాగుంటే మరి రూలింగ్ లో కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఉండొచ్చు కదా, మనం ఎందుకు అడగకూడదు? సో ఆ విధమైన పరిస్థితులు రాకుండా మనం అందరం కలిసి యునైటెడ్ గా పోటీ చేద్దాం, పోరాడదాం, అందరం కలిసి శక్తులు కూడగట్టుకుందాం. ఎందుకంటే ఎందుకంటే దీనికి ఖరీదు కట్టాలనుకుంటున్నారు, ఈ ఫ్యాక్టరీకి ఖరీదు కట్టాలనుకుంటున్నారు. అందుకనే శ్రీశ్రీ గారు ఎంత చక్కని మాటల్లో చెప్పారు, నరాల బిగువు కణాల సత్తువ వరాల వర్షం కురిపించాలని, ప్రపంచ భాగ్యం వర్ధిల్లాలని, గనిలో వదిలో కార్ఖానాలో పరిప్లవిస్తూ ధనిక స్వామికి దాస్యం చేసే యంత్ర భూముల కోరలతోనే కార్మిక వీరుల కన్నుల నిండా కణకణ మండే గణగణ తొడిగే విలాపాత్ములకు విషాదాసులకు ఖరీదు కట్టే షరాపులేడు. మా కార్మికుల కష్టానికి ఖరీదు కట్టేవాడిని ఈ దేశంలో ఇంకా పుట్టలేదు. కాబట్టి ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ లోనే నడుస్తుందని మనం అందరం కూడా గట్టిగా పోరాడాలని తెలియజేసుకుంటూ సభిస్తున్నాను. నమస్కారం. మన రాష్ట్రానికి, మన విశాఖపట్నానికి వేళ ఒక ఆయువు పట్టు లాంటిది. ఒక విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, విశాఖపట్నం వాసిగా నేను చెప్పాలంటే ఈరోజు విశాఖపట్నంలో 80% ఎకానమీ అంతా అటు ఇటుగా స్టీల్ ప్లాంట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ. ఎందుకంటే ఆయన బిల్డర్గా మేము రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో 30 సంవత్సరాలు నిర్మాణాలు చేస్తా ఉన్నామంటే మేము కట్టే బిల్డింగ్స్ లో 50% ఆఫ్ ది పీపుల్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ రియల్ ఎస్టేట్ లో కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే
రిలేటెడ్ రంగం కూడా నడుస్తుందనేది వాస్తవం అక్కడ. అంతేకాకుండా ఇవాళ అన్ని రిటైల్ మార్కెట్స్ లో కూడా అదేవిధంగా స్టీల్ ప్లాంట్ సంబంధించిన అనుబంధ పరిశ్రమలు, ఎంతో మంది కార్మికులు, ఎంతో మంది వేళ విశాఖపట్నంలో బతుకుతున్నారంటే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కారణం. ఒక విషయం మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే విశాఖపట్నం చరిత్ర స్టీల్ ప్లాంట్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అని మనం చెప్పొచ్చు. స్టీల్ ప్లాంట్ ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ రాకముందు ఒక చిన్న గ్రామం లాంటి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ రాకముందు. ఎప్పుడైతే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత ఏషియాలోనే ఒక ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీగా విశాఖపట్నం రూపుదిద్దాలనుకుంటున్నారు అనుకోవడం మన ఎవరు కూడా సందేహం లేదు. చాలా ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక అత్యున్నతమైన స్టీల్, క్వాలిటీ స్టీల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ప్రపంచంలోనే ఎన్నో ప్రముఖ కట్టడాల్లో మన స్టీల్ వినియోగించారని కూడా మనందరం కూడా తెలుసు. అంత చక్కగా మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో కార్మికులు కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ పనిచేస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ ని రికార్డ్ స్థాయిలో నడిపిస్తే ఇవాళ చాలా కాలం లాభాల్లో తీసుకెళ్లారు. ఈ రోజు కేవలం మనకి క్యాపిటల్ మైన్స్ లేని కారణం చేత మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరిగి ఐరన్ ఓర్ మనం బయట నుంచి కొనుక్కొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని మనం ప్రొడక్షన్ చేయటం వల్ల మనం ఈ రోజు స్టీల్ ప్లాంట్ నష్టాల్లో ఉందనేది మన అందరూ వాస్తవం. దాన్ని కారణంగా చూపించి ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేయాలనుకోవడం ఇవాళ చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. అది దాన్ని పూర్తిగా మనందరం కూడా వ్యతిరేకిస్తాం. ఏ రోజైతే స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు అమ్మాలనే ఆలోచనకు వచ్చారో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మనందరం కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా నేను విశాఖపట్నం సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఆ రోజు ఈ రోజు వరకు కూడా మా కార్మిక నాయకులతో కలిపి ప్రతి పోరాటంలో కూడా పాల్పంచుకొని పార్లమెంట్ లో కూడా ఎన్నో రోజులు రికార్డ్స్ పట్టుకుని సభా కార్యక్రమాలు అడ్డుకుని అమిత్ షా గారి మీద, మోడీ గారి మీద కూడా రికార్డ్స్ పట్టుకుని వాళ్ళ కేసుల మీద పెట్టి వాళ్ళతో పోరాటం చేశాం. అదేవిధంగా గాంధీ విగ్రహం గారు కూడా ఎన్నో రోజులు ధర్నా చేయడం జరిగింది. జంతర్ మంతర్లో కూడా ఈ కార్మిక సంఘాలు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాలను కూడా పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తూ అందరి ఎంపీలు కూడా తీసుకెళ్లి అక్కడ కార్యక్రమం చేశాం. దగ్గర 123 మంది ఎంపీలతో సంతకాలు చేయించి పార్లమెంట్ లో మోదీ గారికి, అదేవిధంగా మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి, హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా పంపించడం జరిగింది. ఈ రోజు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే స్టీల్ ప్లాంట్ ని అమ్మే కంటే దాన్ని శైలిలో విలీనం చేసి దానికి మైండ్స్ ఉండే విధంగా మనం ప్రోత్సాహం చేసి ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ఎందుకంటే ఇవాళ దానిపై ఆధారపడి ఇవాళ 20,000 మంది పైచీలకు ప్రత్యక్షంగా, మరొక 20,000 మంది పరోక్షంగా, అది కాకుండా కొన్ని లక్షల మంది విశాఖపట్నం ప్రజలు దానిపైన రకరకాలుగా ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఈరోజు ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిశ్రమను ఒకవేళ వారు కనుక అమ్మేస్తే కొనుక్కున్న వినగా మనం చూసాం. జింక్ ఆల్రెడీ కొనుక్కుని దాన్ని మోదేసి ఇవాళ వాళ్ళు వేరే అమ్మకాల కార్యక్రమం పెట్టి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. అటువంటిది ఏదైనా జరగకూడదని మనం ఎవరు కూడా అనుకోలేము. కొనుక్కునే వాళ్ళు కేవలం ఒక రియల్ ఎస్టేట్ పర్పస్ లేకపోతే దాన్ని ఆపేసి ఏ రకంగా బ్యాంకులు మోసం చేద్దాం ఆలోచన స్టీల్ ప్లాంట్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వస్తే కనుక మనం విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా, మన కార్మికులందరూ కూడా రోడ్డు బయట కార్యక్రమం జరుగుతున్న ఏ విధంగా సందేహం లేదు. మనందరం కూడా మనం ఒక కార్యక్రమం నుండి, ఒక మాట మీద ఉండి ఈ సేల్ కానీ ఆలోచన కానీ విరమించుకునే దిశగా మనం పోరాటం చేయాలని నేను మీ అందరితో పోరాటం ఉన్నా. అదే తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ఏ రోజు విశాఖపట్నం నుంచి కార్మికులు వచ్చినా వారందరినీ కూడా సంబంధిత మంత్రుల శాఖకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళందరితో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళందరితో ఈ రోజు పే రివిజన్ మీద కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రతి ఒక్కటి స్టీల్ మినిస్టర్ ఎన్నోసార్లు మన కార్మిక నాయకులందరినీ కూడా ఉండి నేను వారితో నడిచాను. ఇంకా నా సమయం ఈ 2 నెలల్లో నాకు పూర్తవుతుంది కాబట్టి నేను నా 11 రోజులు మీతో కలిసి నేను పోరాటం చేస్తాను. తర్వాత కూడా మీ పోరాటంలో నేను కూడా పాల్పంచుకుంటాను తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా నేను తోడు ఉంటానని, నా శాయశక్తులను మీతో కలిసి పనిచేస్తానని తెలియజేస్తూ దీనికోసం ఎవరైతే కష్టపడి పని చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీలకు అతీతంగా, వేరే రాజకీయాలకు అతీతంగా కూడా వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ
నేను సెలవు తీసుకున్నాను. ఈ అవకాశం నాకు కల్పించినందుకు, ఈరోజు మీతో కలిసి ఉన్నందుకు నేను మీ అందరూ ధన్యవాదాలు. మన విశాఖపట్నం ఎంపీ గౌరవ సభ్యులు ఎంపీ సత్యనారాయణ గారిని వేదికకి ఆహ్వానిస్తాము. అలాగే సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ రామకృష్ణ గారిని రావాల్సిందిగా వేదికకి ఆహ్వానిస్తాము. సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ వి శ్రీనివాసరావు గారిని వేదికకి ఆహ్వానిస్తాము. అలాగే మన పోరాట కమిటీ చైర్మన్స్ ముగ్గురు కూడా వేదిక మీద రావాలి. రాజశేఖర్ గారు, అన్నాడు గారు, నరసింహరావు గారు ముగ్గురు. అట్లాగే ఐఎన్టీసీ ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి స్నేహరాజ్ రవి గారిని వేదిక మీద రావాలని మాట్లాడుతున్నాం. పోరాట కమిటీ చైర్మన్ నరసింహరావు గారు, రాజశేఖర్ గారు, అన్నాడు గారు. ఇంకా వస్తా ఉన్నారు. విశాఖ ముక్కు తెలుగు డెవలప్మెంట్ 1100 రోజుల నుంచి మన ఉద్యమం నడుస్తా ఉంది. ఈ ఉద్యమ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో అత్యంత 600 మందిని పిలిచి ఇక్కడ ఒక సెమినార్ పెట్టి, దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మోడీ ప్రభుత్వం 2021 జనవరి 22వ తారీఖున క్యాబినెట్ కమిటీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అనౌన్స్ చేసింది. 100% స్ట్రాటజీలు అమ్ముతామని చెప్పేసి, దానికి వ్యతిరేకంగా స్టాప్ స్ట్రాటజీల వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లేదా రీమెన్షన్ ఆఫ్ సేల్ నారాయణ అని చెప్పేసి మనం ఈ సెమినార్ పెట్టుకుంటాము. ఈ సెమినార్ కి ముఖ్యమంత్రులు చేసినటువంటి సిపిఐ ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి కామ్రేడ్ రాజా గారిని సాధారణంగా దానికి ఆహ్వానిస్తాము. అలాగే సిపిఐఎం ఆల్ ఇండియా కార్యదర్శి కామ్రేడ్ సీతారాం గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తాము. Comrades, friends, I have come here not only to reiterate our party's position, but also to express our party's support, solidarity with you in all of your struggles. Parliament is in session. Parliament is in session. Maybe in a day or two, it is going to get adjourned. Even today, Mr. Modi has been claiming in the parliament. Just now he said, "Sabka Saath, Sabka Vikas." Here, Modi's guarantee. What he says nowadays, Modi's guarantee. Sabka Saath, Sabka Vikas. Now you have come here, Mr. Modi, you are not with us, so we have to fight you. That's why we have come here. Friends, Visakhapatnam Steel Plant, pride of our nation, and it should not be privatized. Now the present government has put it on strategic sale. How many agitations I myself personally took part in Visakhapatnam and outside Visakhapatnam in Delhi, I can't remember. So we have been fighting in order to save the Visakhapatnam Steel Plant. But ever since BJP came to power, you are sitting very close not only to Parliament, you are sitting very close to Niti Aayog. Earlier there was Planning Commission. There was priority to strengthen the public sector. Even today Mr. Modi quoted Jawaharlal Nehru. Mr. Modi should remember what Jawaharlal Nehru said. Industries, heavy industries, when he laid the foundation, the modern industries are going to be the modern temples of modern India.
Now, everything is being privatized. Planning Commission has been dismantled. Now Niti Aayog is telling the government, you privatize everything. Privatization. So privatization has become the order of the day that decides the shape of our economy. Economy is in shambles despite the climate. బాలబడి గారు మాట్లాడేది చాలా కష్టం, వాళ్ళ బుద్ధి మాట్లాడతారు. ఏదేమైనా ఇవాళ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు, భారతదేశంలోనే ఒక చారిత్రక పోరాటం ఇది. 2021 ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ నుండి 2022 ఫిబ్రవరి 2 నోటీస్ వచ్చింది, ఇది ప్రైవేటైజ్ చేస్తారు. దాదాపు 3 ఏళ్ల పాటు మరి నిజంగా మామూలుగా అయితే కష్టము. మరి ఇంత ఐకమత్యంతో ఇన్నేళ్ళు కలిసి నాయకులందరూ కూడా మీరు నడిపారు. పొద్దున మా శ్రీనివాస్ ఉంటున్నాడు, సిపిఎం సెక్రటరీ. ఈ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఈ పార్టీలంతా కలిపాయి, వాళ్ళైతేనే బాగా కలుపుతారు అంటారు. నిజంగాంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేటైజ్ చేయకూడదు అనే దాంట్లో ఒక ఏకాభిప్రాయంతో ముందుకు రావడానికి రాష్ట్రంలో కార్మికులతో నడిపిన పోరాటం ప్రధానమైన కారణం. మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. ఇక్కడ దురదృష్టం అంటే ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది తామే మేధావులు అనుకునే వాళ్ళు పదే ప్రచారం చేస్తారు. ఈ పబ్లిక్ రంగం కాదండి, పబ్లిక్ రంగం డీల్ కాదండి, ప్రైవేట్ లోనే ముందుకు పోతామండి, వాళ్ళే లాభాలు తెస్తారు, వాళ్ళే ఉపాధి చెప్తారు, అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తెస్తారని చెప్పి మరి వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారో చాలా ఆశ్చర్యం. నేను నిన్న మధ్యాహ్నం లక్నో ఎయిర్పోర్ట్ లో కూర్చొని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా పేపర్ ఉంటే పేపర్ చదువుతాను. దాంట్లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది. ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ న్యూస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ న్యూస్ ఏమంటే మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఈ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అది 1,00,000 మంది విద్యార్థుల కోసం నీట్ పెడితే అందులో టాప్ 2000 ర్యాంక్స్ ఎవరైతే వచ్చారో ఆ టాప్ 2000 ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళలో 10 మంది మాత్రమే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఆప్ చేశారు. 1990 మంది గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చేరారు. ఆ 10 మందిలో కూడా 4 వెల్లూరు మెడికల్ కాలేజీలో చేరారు. వెల్లూరు అది చాలా ఫేమస్. మరి పబ్లిక్ రంగం అంతా పనికి మారేది అయితే, గవర్నమెంట్ కాలేజీలు పనికి మారేవి అయితే, గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలు పనికి మారేవి అయితే టాప్ 2000లో 1990 మంది ఒకవైపు అక్కడెందుకు చేరారు, 10 మంది మాత్రమే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకు? కాబట్టి అంటే వాస్తవం ఒకటైతే ప్రచారం ఓడి జరుగుతాం. వెరీ సినిమా అసలు మీరు పదే మన నరసింహరావు గారు అయోధ్యరాము మా ఆగ్రహంలో ఉపన్యాసం తక్కువ ఇచ్చేది, ఆయన కూడా ఇస్తాను లేదు. అందరూ మీరు ఎంత ఉపన్యాసాలు ఇస్తాను, 2 పాయింట్లు మీరు అడుగుతున్నారు. నాకు చెప్పాలనే పాయింట్ 2 పాయింట్లు. క్యాప్టివ్ మైండ్స్ ఇచ్చింటే దాని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు అవసరం లేదు. అదే బ్రహ్మాండంగా ఫ్లరిష్ అయింది, బ్రహ్మాండంగా లాభాలు వచ్చింది. మిగతా ఆల్రెడీ విశాఖ బ్రాండ్ స్టీల్ అంటేనే మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో బ్రాండ్. నువ్వు క్యాప్టివ్ మైండ్స్ ఓడిపోతుంది. వెరీ సింపుల్. క్యాప్టివ్ మైండ్స్ ఇచ్చేసింటే అసలు సమస్య లేదు కదా, దాంట్లో ఎవరు రావాల్సిన అవసరమే లేదు కదా, పోనీ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏమంటా ఉన్నారు, 1,30,000 కోట్ల రూపాయలు సెయిల్ కి అలాట్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు. దాంట్లో సెయిల్ దిగుబడి మెర్జ్ చేయడం మీరు అంటారు. సెయిల్ మెర్జ్ చేసిన సమస్య లేదు కదా, నువ్వు సెయిల్ మెర్జ్ చేయడానికి అంగీకరించావు, క్యాపిటల్ మైన్స్ ఇవ్వవు. నువ్వు 23 ఏళ్ళుగా ఇంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నా కూడా ఏం పడదు.
చెప్తాను, సింపుల్ గా అర్థం కావడం. మన రాష్ట్రంలో మన దరిద్రం ఏమంటే 25 మంది లోక్సభ, 12 మంది రాజ్యసభ. వాళ్ళు ఒక్కసారి పోయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇంటి దగ్గర కానీ ఆఫీస్ దగ్గర కానీ సార్ మేము అందరం కలిసి వచ్చాము అర్జీ ఇచ్చేకి అని ఒక్క మాట అని అంటే నరేంద్ర మోడీ కూడా ఏనాడు అంగీకరించింది. నేను ఎమ్మెల్యేలు అనడంలా, మంత్రులు అనడంలా, ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా అవసరం లేదు, చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఎంపీస్. అదే మీరు ఎందుకు పోవడం అంటున్నారు. ఈ మిమ్మల్ని ఉడిదిస్తారా? మీరేమైనా తప్పులు అడుగుతున్నారా? గవర్నమెంట్ పడిపోమంటున్నారా? మంత్రి పదవులు అడుగుతున్నారా? దిస్ ఇస్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దిస్ ఇస్ ద తెలుగు పీపుల్స్ ప్రైడ్. 32 people, youngsters, they sacrificed their lives for the sake of Vishaka Steel Plant. ఒక్క మాట అడగలేదు దళితులు. ఇలాంటి విధవలు ఎంపీగా అవసరమని అంటా ఉన్నా. కొట్టమని చెప్పడం లేదు, మోడీని దించమని అనడం లేదు. మోడీ ఎలక్ట్ అయ్యాడు, ఆయన ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఆయన ఎలక్ట్ అయ్యాడు. నువ్వు నేనేం చేయలేదు. అదే మా తెలుగు ప్రజల తరఫున, మా కార్మికుల తరఫున 3 ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. మరి ఇదొక్కటి చేయండి, ప్రైవేటైజేషన్ ఆపండి అలా లేకపోయారు. కాబట్టి ఏమంటే నేను ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతా ఉన్నా, కనీసం ఇలాంటి సమయంలో నోరు విప్పేవాళ్ళు కావాలి. అలాంటి వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే న్యాయం జరుగుతుంది. వాళ్ళేమి ఇవన్నీ బొగ్గు సరిగివ్వవా? దానికి ఎంత కారణం అంటే దాన్ని మా దగ్గర ఒక సామెత ఉంది, కొట్టద్దు తిట్టద్దు నుంచే సంభవం అంటాడు. అట్లా చేస్తా ఉన్నాం మేము. దానికి పూర్వాపలు చేస్తాం, డబ్బులు లేకుండా చేస్తాం, ప్రైవేట్ ఇండియాలో కొన్ని పనులు సంపాదిస్తాం. ఒక రోజు అయిన తర్వాత అక్కడున్న ప్రజలు, వర్కర్స్, గవర్నమెంట్, ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ సార్ ఏదో చేయండి సార్, ఇంకా మా చేత కాదు సార్ అనే స్థితి తెస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి సీరియస్ గా ఆలోచించండి. కానీ ఒకటి మాత్రం, ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు అనే నినాదం ఇంకా ఏర్పడతా ఉందంటే దానికి కారణం ఇదే. ఇది లేకపోతే ఇంకేం కాదు, రాజకీయ పార్టీల వల్ల కాదు, ఎంపీల వల్ల కాదు, మీ వల్లనే నిలబడుతుంది. మంచి రోజులు రాబోతా ఉన్నాయి. 2024 ఖచ్చితంగా శుభవార్త వింటామని మనం చేస్తూ సెలవు. Don't forget to like, subscribe and share the videos.